सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एतवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच अज तुहानूं दसदे हां पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारियां अज दीआं वड्डियां ते ताज़ा खबरां। शुरुआत करदे हां पंजाब दीआं चोणां दे नाल जुड़ियां अहम सरगर्मियां दे नाल। एतवार दा दिन वड्डे लीडरां दे नाम रहा पंजाब दे विच ते एतवार तो बाद अगले एतवार नूं पंजाब दे विच वोटां पै जाणीआं ने। विचाले सिर्फ ते सिर्फ 6 दिन रह गए ने ते 18 तरीक नूं ही चोण प्रचार है बंद हो जाऊगा। उस तो बाद 20 तरीक नूं वोटां पै जाणगियां। इस दरम्यान वड्डे वड्डे लीडर ने जिहड़े सारियां वड्डियां सियासी पार्टियां दे दिल्ली वाले लीडर पंजाब पहुंच रहे ने। प्रियंका गांधी एतवार नूं पंजाब पहुंचे। प्रियंका गांधी ने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं एक होर मौका देण दी अपील कीती। कहा कि अरविंद केजरीवाल RSS दा बंदा है ते कैप्टन नूं असीं तां पार्टी चों कढिआ क्योंकि बीजेपी दे नाल नेड़ता सी। इस करके सियासी पार्टियां दी असलियत पछाणन दी पंजाबियां नूं बड़ी लोड़ है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी ने पंजाब दे विच चोण रैलियां नूं संबोधन किया। कोटकपूरा की अनाज मंडी विच फरीदकोट जिले के 3 कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक विच चोण प्रचार करन पहुंची। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल इक्को जिहे ने ते दोवें मॉडल देश के लोक विरोधी साबित होए ने। कोरोना दौरान दिल्ली का कोई भी हस्पताल लोगों दी उम्मीदां ते खरा नहीं उतरिया। वड्डा दोष लाउंदियां प्रियंका ने कहा कि अरविंद केजरीवाल RSS का बंदा है, बीजेपी का एक विंग बन के काम कर रहा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका ने कहा कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार नूं दिल्ली तो बीजेपी चला रही सी। इस करके मजबूरी च असीं कैप्टन नूं पार्टी विचों कढिआ। पंजाब के लोगों नूं भरोसा दवाया प्रियंका ने कि चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पंजाब तो चलेगी ते पंजाबियों की बेहतरी लई ही काम करेगी। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहां से है? वो उभरी ही RSS से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। ये सच है कि 5 सालों से हमारी यहां सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई। वो सरकार दिल्ली से चलने लगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी। इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे, जिन्होंने आपके लिए 100-150 दिनों में ही इतना कुछ कर डाला। क्योंकि वो आपकी समस्याओं को समझते हैं। वो जानते हैं कि पंजाब की सरकार पंजाब से चलनी चाहिए। प्रियंका गांधी की रैली के मौके दिग्गज आगू ने जिहड़े पंजाब कांग्रेस के भी पहुंचे हुए सी। नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हुए सी। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी के प्रोग्राम का वेरवा भी एक दिन पहला दे दिता सी कि 10:30 बजे प्रियंका बठिंडा लैंड करनगे, फिर 11 बजे कोटकपूरा दे विच पब्लिक मीटिंग नूं संबोधन करनगे, 1 बजे धूरी पहुंचणगे। इत्थे गोल्डी के हक दे विच प्रियंका गांधी ने चोण प्रचार किया। धूरी तो आम आदमी पार्टी के CM कैंडीडेट भगवंत मान नितरे हुए ने। उस तो बाद 3:30 बजे डेरा बसी रोड शो किया ते 6 बजे फिर चंडीगढ़ तो दिल्ली लई प्रियंका गांधी रवाना हो गई। कांग्रेस की वड्डी लीडर प्रियंका गांधी तो इलावा पंजाब दे विच एतवार नूं बीजेपी के वड्डे लीडर अते देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने लुधियाना के दरेसी मैदान दे विच बीजेपी गठजोड़ के उम्मीदवारों के हक विच चोण रैली नूं संबोधन किया। पग अते शॉल दे नाल अमित शाह ने भारत माता दी जय दा नारा ला के भाषण की शुरुआत की। लोकां नूं नशा मुक्त पंजाब देण दा वादा किया अते यह भी कहा कि पंजाब भारत की आत्मा है। उन्होंने बीजेपी के सहयोगी उम्मीदवारों को मंच से खड़ा करके पेश किया। इस मौके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं नमन किया अमित शाह ने अते कहा कि पंजाब भारत की आत्मा है, इसनूं वख नहीं किया जा सकता क्योंकि पंजाब ने ही भारत नूं अन्न उत्पादन दे विच आत्मनिर्भर बनाया है। शाह ने शहीद करतार सिंह सराभा नूं श्रद्धांजलि भेंट भी की। पंजाब दौरे ते पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस
ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है। देश का सुरक्षा बजट 3 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पंजाब में सरकार बन जाती है, हमेशा के लिए आतंकवाद को आप भूलकर चैन की नींद सो सकते हो। चैन चन्नी साहब, आप ख्वाब देख रहे हैं फिर से सरकार बनाने का। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? अरे केजरीवाल साहब, पूरे दिल्ली को शराब में डुबाने के बाद आप पंजाब में आकर कहते हो कि हम नशे से मुक्त करेंगे। कर सकते हैं क्या? पंजाब ने कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया सालों तक? केजरीवाल देने जैसे ही नहीं है। अब अगर किसी को मौका देना है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को 5 साल का मौका दीजिए, हम पंजाब की समस्याओं का समाधान। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਅਸਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ यूपी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। यूपी रैली ਦਾ ਗਾਣਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਜਿਸਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖੁਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ नहीं है। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई? एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया, कबूल कर लिया कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए।
111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे, उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे। देखो सिद्धू साहब कहते हैं मेरा मॉडल, उस मॉडल ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸੂਤਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ, ਵੋਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 1 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈ ਜਾ। और मैं भगवंत मान नूं अज चैलेंज कर रहा कि अज आ जा, मैं धूरी चलिया तहसील दे विच मेरे वाली प्रॉपर्टी नाम लिखा लै। कल नूं उन्हें चमकौर साहब जाना है, उत्थे दा टाइम दे दे, तहसील च आ जाऊंगा, मेरे वाली नाम करा ले, अपनी मेरे नाम करा ले। मेरे को जिहड़ा मैं एफिडेविट दिता है, घर मेरा खैड़ शहर च है, आमदना उत्ते कीमतां वध गईयां, उहदे करके घर की ज़्यादा कीमत होगी, लेकिन 1 करोड़ 16 लाख रुपया मेरी टोटल जायदाद है। और ये पता किन्नी दस रहा, अनपढ़ बाई है, झूठा छाप है, 12वीं 3 साल लाए है, 169 करोड़ दसी जाता, माँ का शेर उन्होंने पढ़ गए। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ।
ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਝੋਨਾ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਰਮਾ ਕਦੋਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ SYL ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨਸਾ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਇਆ? ਕੱਲਾ ਮਾਨਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਫਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਫਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਮੁੜਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 7 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪੁਲ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਟਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲੀਮਨਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਧੱਸਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 9 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 2 ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25% ਘੱਟ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਇੰਸ 에ਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ EOI ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਾਇੰਸ 에ਅਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮੀ 에ਅਰਲਾਈਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ EOI ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ EPF ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-22 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਯੂਕਰੇਨ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।